at the Forum Hall at the PVR for the Thug Life promotions. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അത് തഗ് ലൈഫ് നമസ്കാരം പറഞ്ഞാൽ മതി. വന്ന് കാണുക, വെറുതെ വാദ്യം അടിക്കേണ്ട. മണി സാറ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം ഹാപ്പി. ഐ എം ഓൾവേസ് ഹാപ്പി വെൻ എവർ ഐ കം ടു കേരള, എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചി. അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർ വിചാരിക്കും കേരള വരുമ്പോഴെല്ലാം പറയും, ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലും ഇത് പറയും, ആന്ധ്രയിലും പറയും, അനുപമ ചോപ്ര ഇൻ്റർവ്യൂവിലും പറയും. കാരണം ഇത് ഞാനൊരു ഹീറോ ആയിട്ട് ജനിച്ച ഭൂമി എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. സോ ഇത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ധാരണ. എപ്പോഴും എപ്പോൾ വന്നാലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു, റിട്ടയർമെന്റ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നതാണോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ചത്തുപോയെന്ന് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സ്പോട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കേരളം തന്നെയാണ് എനിക്ക്. ഐ എം എ ഗോഡ്ലെസ് മാൻ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ലൈക്ക് ദിസ് കൺട്രി. And I'm happy that most of my friends in the early period of my career ഇവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ബ്രദറെ പോലെ ഒരു എം ജി സോമനും സുരാജും, അതെങ്ങനെ സാർ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് പറഞ്ഞത്? അത് എപ്പോഴും എൻ്റെ ചിന്തയിലുള്ളവരാണ് അവർ. അത് ഇവിടെയാണ് എനിക്കെല്ലാം. ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഇൻ മിസ്റ്റർ ബാലചന്ദ്ര's shadow. For me, this is one state, that's another state. That is, Mr. Balachandra himself is a state for me. So that's where I learned my craft. So ആ നന്ദി കാണിക്കുന്നത് is not for publicity. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ തൃപ്തി, ലൈക്ക് മീ, ഹി ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പിറ്റൈറ്റ്. അങ്ങനെ അപ്പിറ്റൈറ്റ് ഉള്ളവർ തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കണം. വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സോ പടം കാണുക. ആൻഡ് വി ഹാവ് മെനി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പീപ്പിൾ. ജീനിയസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ, ബിക്കോസ് ഒരു ലോൺലി ഐലൻഡായി പോകും. They are very intelligent people and they want to be with you. Don't separate them by calling them genius, because there are many geniuses in Kerala also. But don't call them that. Keep them with you and celebrate them. And other they know they have fans but not fanatics. I know that. And I learned some good habits from Kerala, bad habits too. That's everybody can. But I am so happy that they still remember me. I'm not talking about age. Whatever age I am, ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മറന്നു പോകും. അദ്ദേഹം പേരെന്താ എന്നേ ചോദിക്കാറുണ്ട്. So, but you still remember me. I'm very grateful. I'm talking to those who are not there in this auditorium. I'm talking to those who are much older than me, much younger than me. I'm grateful. ഇത് ഒരു സ്റ്റേജ് സദിനം അല്ല. And this is a thank you that I can continue saying for many more years. And I want to visit Kerala with my art as often as possible. And probably do a film. സിനിമയ്ക്ക് ഭാഷയില്ല, എന്നാലും മലയാളത്തിൽ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യണം. And I know that your taste for variety is excellent, and I still keep watching films. Sometimes I'm invited, like Jijo or Joju invited me, and I enjoyed, and I saw some great talents in that film, apart from Jojo himself. So, and you will see that kind of performance, all of them. I mean, അവരതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Anybody who's seen Gurumandi will know what kind of talent she is.
and I'm happy that I cast her in that film. Of course, I thought it was all my work that I chose Abhirami, but who's to perform? Choose her. She's not clay. She's already a sculpted piece that I put for a showcase. And I'm happy all of them in the film, Nazar Bhai Manilla. But look at their performances and Nazar, STR. What is, I think I'm so happy because STR, even as a child, was called a star. Now he's going to rise. And my basic qualification is ഞാൻ ഒരു ഓഡിയൻസാണ്, പ്രേക്ഷകൻ. That is where I see everything from. So when somebody does a better performance than me, the first man to appreciate is the audience in me. The second man will always be jealous because he's a star. അത് നിസ്സാര കാര്യമാണ്. This പ്രേക്ഷകൻ and the കലാകാരൻ in me is what has brought me to you today here. And I'd like to continue this journey with you. As always, just keep my back so that I can stride forward even on steep slopes. Thank you. Thank you so much, sir. And with 100% confidence, we can tell that, and we are with you throughout. We want more films, more combos like this. We want Sir Kamal Hassan with us forever. Well, നമ്മളിപ്പം ഇത് പ്രസ്സിലും മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദിസ് ഫോറം ഇസ് ബീങ് ഓപ്പൺ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 15 minutes. സോ തക് ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചോദിക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടോക്ക് വിത്ത് ദ ലെജൻഡ് ആൻഡ് ദ കാസ്റ്റിംഗ് ക്രൂ ഓഫ് തക് ലൈഫ്. നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നത് ഏതൊരു ആക്ടറിനും ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ തന്നെയാണ്. ആ ഡ്രീമിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കമൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത്, എൻ്റെ എസ്പെഷ്യലി കരിയറിൽ ഒരു വളരെ ചുരുക്കം സിനിമകൾ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റിൽ ന്യൂ കമർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ച് വിരുമാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അത്ഭുതമായ അന്നലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ തന്ന് എന്നേക്കും എനിക്ക് ചെറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആദ്യം തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ എന്നൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി സിനിമയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്ത് പോയ ഒരാളെ ഇല്ലല്ല നീ തിരിച്ച് സിനിമയിൽ തന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് സാറിൻ്റെ തന്നെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഡബ്ബിങ്ങിനെ വിളിച്ച് അതിനുശേഷം എപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ബിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു ഡോറ് തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു സാറ്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതാ തഗ് ലൈഫ്. ഇതിൽ സാറ് മാത്രമല്ല, സാറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന എനിക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനുപരി മണി സാർ, മണിരത്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഡയറക്ടേഴ്സിലൊരാൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. AR റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഫേസ് സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് റഹ്മാൻ സാർ സംഗീതം പകരുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഡ്രീം കം ട്രൂ തന്നെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല സിലംബരസൻ, ട്രിഷ, ജോജു ഏട്ടൻ, അശോക്, ഇവരെല്ലാവരും ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ്. ഇതിനോടൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കൊച്ചിയിൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കൊച്ചി വരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ, എൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ട്രെയിലർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ളൊരു മുഹൂർത്തമാണ്. ആൻഡ് ഗോപാലൻ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സിനിമയ്ക്ക് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഒരു ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് ലവ്ലി സിനിമ ഓൾവേസ്. താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ഓൾ ഓഫ് അസ്. ആൻഡ് ട്രെയിലർ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ. പടം നമുക്ക് പൊളിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ June 5 എല്ലാവരും തിയേറ്ററിലേക്ക് വരിക, കുടുംബസമേതം വരിക, പിന്നെയും പിന്നെയും വരിക. ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ മതിയാവില്ല. സോ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്ന് അടിപൊളി സിനിമയായിരിക്കും, കണ്ട് രസിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, എന്നാലും തുടക്കത്തിൽ രാജേഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിള് ഇവിടെ വന്ന ആളാണ്. അത്തരം ഒരുപാട്, അത് സത്യമാണ്. അതിനെല്ലാം ഒരു ഫുൾഫിൽനെസ് കിട്ടുകയല്ലേ, നമുക്കൊരു തൃപ്തി കിട്ടുന്ന മൊമെൻ്റാണിത്. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഇത് സ്വപ്നമാണോ സത്യമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഭാഗ്യം. മണിസാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതും
മണി സാറും കമൽ സാറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കമൽ സാറിനെ ദൂരത്തുനിന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. പൊന്നിയിൽ സെൽവൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് മണി സാറെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ സാറിനെ ഒന്ന് ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ഈ പടത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നത്, അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് സാറായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റി, ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റി. അത് എന്താ പറയുക, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫുൾഫിൽനെസ് എന്ന് പറയില്ലേ, തൃപ്തി, എനിക്കൊരു തൃപ്തി തന്നതാണ് ഈ മൊമെന്റ്. ദൈവത്തിന് നന്ദി, താങ്ക് യു. അതുപോലെ ഗോപാലൻ സാർ, താങ്ക് യു സാറ്. നമുക്കൊക്കെ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കരമാണ്, അതിനും നന്ദി. കൂടെയുള്ള അശോകായാലും എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമ തഗ് ലൈഫ് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. കാരണം രവി കെ ചന്ദ്രൻ, എ.ആർ. റഹ്മാൻ, ശ്രീകർ പ്രസാദ്, മണിരത്നം, എൻ്റെ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി കമലഹാസൻ, ഇവര് വരുന്നൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ കൊണ്ടാടുമോ. താങ്ക് യു സർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നമ്മളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദം. സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്ക് നല്ല സിനിമകൾ എത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി. അന്ന് അതുണ്ടായാൽ മാത്രമല്ല, ഞാനും തന്നെ കുറേ സിനിമകൾ എടുത്തു. ആ സിനിമയിലൊക്കെ എല്ലാ സിനിമയും എനിക്ക് എടുത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നല്ല സിനിമകൾ എടുത്ത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. കമൽഹാസൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അത്ഭുതമായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ മദ്രാസിൽ പരിചയപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. ജിമ്മിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ. അതായത് ഇത്ര നല്ല ജിമ്മ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, അത്രയും കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മണിക്കൂറുകളോളം ആ ജിമ്മിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ള. ഓരോ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അത്ര നല്ല ഒരു ജിം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും എൻ്റെ മകനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം. മനസ്സിലാക്കി, ഞങ്ങൾ ഒരുപോലെയായിരുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ മകനെ പോലെ അദ്ദേഹമായി. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം അതാണ്, അത് അധ്വാനത്തിൻ്റെ ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് ശ്രമിച്ചാലും എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ്. അത് ആ സിനിമയിലും ജോജുവിനെ പോലത്തെ ആളുകൾ, ജോജുവിനെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമ നന്നായി അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അഭിരാമി നിറയെ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ട് ഇന്നും എനിക്ക് എപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പേര്. അതായത് കണ്ട ഉള്ളിൽ തന്നെ അഭിരാമി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അശോകനെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല ഭാവിയുള്ള ഒരു നടനായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല സിനിമകൾ എടുത്ത് എങ്ങനെയും മലയാളികൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, sir. Ashok Selvan, few words. മനോഹരമായ കൊച്ചിനുക്കും കൊച്ചി ജനങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം. I'm so happy to be here. Thug Life is എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം മാത്രമല്ല, ഇതൊരു പടലമാണ്. ഐ എം സോ ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. അതാണ് എനിക്ക് ടക്കുന്ന് വരുത്. ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, ഏതോ ഒരു നല്ലത് ഞാൻ பண்ணியிருக்கணும் to be a part of this film and to just sit next to Kamal sir. I am so happy. Gopalakrishnan sir, nice to meet you. And Jojo sir, நம்மளுக்கு காம்பினேஷன் சீன் இல்லை, இன்னொரு படம் மலையாளத்தில் கூப்பிடுங்க, இன்னும் பெட்டரான மலையாளம் கற்றுட்டு வரேன். And Abhirami is my favorite and we don't have combination scenes either, and I hope to work with you in many films. And I'd like to thank Mani sir. First என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த ரோலுக்கு நான் செட் ஆவேன், இவன் நடிப்பான்னு கூப்பிட்ட மணி சாருக்கு நன்றி. And again, Kamal sir is my guru, he's my mentor. தூரத்துலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்தேன், இப்போ பக்கத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லாமே கற்றுக்க ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஒரு
ஏக்கலை இவன் மாதிரி தான் தூரத்தில் இருந்தேன். இப்போ ஐம் கெட்டிங் அ சான்ஸ் டு ஜஸ்ட் ஒர்க் வித் him and sit next to him. And Raman sir, Simbu sir, Trisha ma'am, இவங்க எல்லாத்தோடையும் ஐம் ஜஸ்ட் ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம். அண்ட் இது ஒரு மொமெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறேன். என்னோட போர் தொழில் இங்கே ரொம்ப நல்லா பண்ணுச்சு. நாங்கள் பெருசாக ப்ரொமோட் பண்ணல, பட் ஜஸ்ட் பை த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் இட் டிட் ரியலி வெல். ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ. மலையாளம் ஆடியன்ஸ் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப ஏற்றவும் ரிஃபைன்ட் ஆடியன்ஸ். ஸோ ஷார்ப்பான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் ரைட்டிங்க்கும் நிறைய ரெஸ்பெக்ட் தர ஆடியன்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு தக் லைஃப்பும் புரியும்னு. ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஒன்று சேர்ந்து தேவ் குக் சம்திங். நானும் உங்களோட சேர்ந்து தான் அதை சாப்பிட்லான் இருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி திங். ஐ லவ் யூ. தேங்க்யூ. Thank you so much, Ashok Sir. Abhirami. ஹலோ